स्वागत। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट सरदार हमीर सिंह जी। जी आया हमीर सिंह जी। शुक्रिया जी। पंजाब एक संविधानक संकट के मुहाने ते जा खड़ा होया। एक संविधानक मुश्किल की दहलीज ते खड़ी है स्टेट। पंजाब दे बजट सैशन नूं लैके कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स वालों जिहड़ा पत्र मुख मंत्री ने गवर्नर नूं भेजिया सी, उहदे जवाब विच गवर्नर पंजाब बनवारी लाल पुरोहित ने इस सैशन नूं रोक लिया। उन्होंने अपने पत्र दे विच साफ करता है कि मेरी पिछली चिट्ठी के जवाब विच तुहाडे ट्वीट ते तुहाडा पत्र मैनूं मिलिया जिहदी भाषा बड़ी डेरोगेटरी है और ਉਹਦੇ ਤੇ मैं कानूनी राय लै रहा। उस तो बाद बाकी गल्लां, ਇਹਦਾ मतलब है कि गवर्नर अपने पहले हिसाब लेना चाहुंदे, उस तो बाद अगे वधना चाहुंदे आ, पर की संविधानक तौर ते कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्री मंडल की सिफारिश ਜਾਂ ਕਿਸੇ भी रिकमेंडेशन ਨੂੰ गवर्नर मना कर सकते हैं? जे एक बारी मना कर सकते हैं, दूजी बारी नहीं, तीजी बारी? एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि यह टकरा भारी पै सकता है। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 356 ਲਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਚੋਂ ਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਖਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਪੈਨਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਰਡਲ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਆ। मौका यह भी है कि असीं कल इसे वेले रिकॉर्ड किए प्रोग्राम का हिसाब तुहानूं दईए। नैशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया वालों जिहड़ा एक वर्ल्ड बुक फेयर लाया जा रहा, उहदे च पंजाबी नूं इग्नोर करन दा मामला असीं चक्किया सीगा और उहदे संबंधी मैं तुहाडे नाल इह सांझ पाउंदिआं खुशी महसूस करदा कि पंजाब दे वड्डे कलाकार जिन्हां नूं राज गायक का दर्जा मिलिया, हंसराज हंस अजकल दिल्ली की नुमाइंदगी करते आ एक पार्लीमानी हलके तो, उन्होंने कल शाम प्रोग्राम पब्लिश होने तो तुरंत बाद नॉक किया, लगातार यतन किए, बड़ा खुला हथ दिता है बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने। हुण इस वेले सरदार हमीर सिंह उहदे नाल भी तुहाडी सांझ पाउणगे कि किस पद्धर दे उत्ते साडी शमूलीयत, पंजाबी दी शमूलीयत हो रही है उस मेले दे विच। ये बहुत अहम सवाल है कि किन्ने लोग अपनी इस खिते की इस भाषा लई जां अपने लोकां लई खड़े हुंदे आ। और अमित रतन कोट फत्ता 27 तक विजिलेंस की हिरासत विच रहणगे, खंगाले जाणगे, तत्थ एकत्र कीते जाणगे। सब तो पहला सरदार हमीर सिंह जी मैनूं दस्सिओ, गवर्नर पंजाब बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के मुख मंत्री लई बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिंदे आ। पत्र के रूप में एक एक गल नूं क्लीयर करदे आ, अंग्रेजी तो पंजाबी, पंजाबी तो अंग्रेजी ते थल्ले लिख दिंदे आ मैं कानूनी राय लै रहा। बाकी गल्लां इस तो बाद की पंजाब दा बजट सैशन रुल जाऊगा, संविधानक संकट नहीं खड़ा होगा? की तुहानूं लगदा है कि एक तो वध वारी जे नॉक करदा मंत्री मंडल दोबारा फैसला लैके भेजदा, गवर्नर नूं संविधानक तौर ते सहमति देनी पेगी? पर जे सहमति हो भी जाती है तो की गवर्नर पंजाब सरकार वालों बजट भाषण, गवर्नर की स्पीच एज इट इज पढ़ने लई सहमत हो जाणगे? बहुत बड़ा सवाल है, इहनूं गल नूं अगे तोरिओ। असल च जिहड़ा गवर्नर ने चिट्ठी लिखी है तुरंत, क्योंकि कल कैबिनेट दे विच पास होया कि 3 मार्च तो 26 मार्च तक पंजाब दा विधान सभा दा बजट सैशन बुलाया जाना है। नॉर्मल हालातां च यही हुंदा कि गवर्नर ने रस्मी प्रवानगी देनी हुंदी है ते ओह इजलास बुलाया जांदा है उस समय दे विच। पर गवर्नर ने की कीता, तुरंत कार्रवाई कर दिया। ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਡੀਅਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, 1.5 पेज ਦੀ ਲਗਭਗ 2 पेजां ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 13 फरवरी ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੁਕਤੇ, ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਮੈਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲਗਭਗ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੱਟਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ, ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਲਿਖੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ 167 ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਣਾ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਤੀ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਥ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਦੇ ਆ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਐਕਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜੇ ਚਹਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਝੰਡਾ ਚੜਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮਤਲਬ 23 ਫਰਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟਾਕਿੰਗ ਟਰਮਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਡੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸੱਦ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 167 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਦੇ ਚ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਰੰਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਨੀਝ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦਾ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੰਗਾਮੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਡੇਟ ਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 15 ਦਿਨ ਹੋਣੇ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਚੋਂ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸੌਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਕਿਹਨੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਰਮਲੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ 355 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜੂਨੀਅਰ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕਿ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੱਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 356 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ 355 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਬੰਬ, ਚਿੱਠੀ ਬੰਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਉਂਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚੋਂ ਤਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਈਵਨ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹਰਿਆਰਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਰਿਆਰਕੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕਈ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ, ਉਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਚਿੱਠੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦਈਏ ਨਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮਕਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰੋਕ ਦੇਣ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਨਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪਾਵਰਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪੱਖ ਹੋ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ,
ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਉਲਝਣ ਤਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਲਜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਐਲਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਈ, ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਟੈਸਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਬਤੌਰ ਸੀਐਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦੋ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਹ ਬਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁੱਟਤੀ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਦਿਸੇ ਆ। ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਓਂ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਲਬੋ ਲਬਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 16-17 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਖ ਕਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਖਰਲਾ ਦਾਅ ਖੇਡਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ ਔਰ ਬੜਾ ਬਚਕਾਨਾ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੈਕਡ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੀਗਲ ਰਾਏ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਰੂਪੀ ਪੱਤਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 1-2 ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਰਸ਼, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਅੱਜ ਅਜਨਾਲੇ 'ਚ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ? ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ 2-3 ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈਡ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋ ਧਾਰੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਾਇਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ,
ਕੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਦੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਲੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਾਨੀ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਡ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਇਕੱਲੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੰਗਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਿਚਲਿਤ ਰਹਿਣ, ਨਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਣ, ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ, ਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਖਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਗੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਨਾਰਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਾਰਕਿਸਟ ਬੰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਪਹਿਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਈਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਖਿਲਾਫ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਫ ਦੀ ਪੀਪਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਤਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ,
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਵਜੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਵਜੋਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਫਸਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਫਸਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੰਸੋ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਜਮੂਦ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸੀ ਮਸਲੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਸੁਲਝਾ ਸਕਣ। ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੱਲ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਆ, ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕ ਕੀਤਾ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਐਫਰਟਸ ਲਾਏ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਐਨਬੀਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਾ, ਉਹ 25 ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ, 5 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੱਗਣਾ, 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਨਬੀਟੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਲਗਭਗ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਐਨਬੀਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਨਬੀਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਵੀ, ਸੁਖਜੀਤ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਈਵਨ ਆਰਐਸਐਸ ਤੱਕ ਦੇ ਟੌਪ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬੜਾ, ਜੇ ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਨਬੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇਗਾ। ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਖਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 6-7 ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਸੀ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਦਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵਜੁਗ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਲਾ ਲੇਖ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋਗੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਜੀ ਦਵਾ ਦਿਓ ਕੱਲ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਟਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਈਏ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉੱਥੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਟਾਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ
ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਜੇ ਚੱਲੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿ ਉਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋੜਾ ਝੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਬਲਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਉਸ ਨੇ। ਜੀ, ਸਵਾਮੀ ਸੁਖਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰਾਗ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਰੱਥ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਹਾਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। 5 7 10 ਗਾਇਕ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਬੀਰ ਜੱਸੀ ਜੀ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਜੀ, ਇਵਨ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗੀ ਮਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਢੋਲੀ ਢਾਲੀ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਰਲ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 5 7 ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਆਖਰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਾਲੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਕਸਟਡੀ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਪੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਪੀਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੋਲਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 4 ਸਪੇਰੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਰੂਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਚਲੋ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਹਜੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਰਾਰੀ ਵਾਂਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ 27 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਸਮ, ਤੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੋਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਖੁੱਲਦਾ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਪੂਰੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਚੀਮੇ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਐਮਐਲਏ ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਐ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਕ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਜਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਮਾਰੂ ਛਾਵੇਂ ਸੁੱਟੂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਂ ਹੀ ਚੱਲੂ। ਐ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਘਟਾਲੇ ਅੱਧ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵਾਰਾਖਾਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਈਡੀ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਕੋਰਟਾਂ ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।